Hello everyone, welcome in SRG Technical. In previous lecture, we have started unit number 2, single phase AC parallel circuit, which is for 13 marks. In previous video, we have discussed the syllabus topics, subtopics. Syllabus topic 3.1 AC parallel circuit, we have studied in details. In that, we have studied equivalent impedance expression. Syllabus topic 3.1.1, two impedances in parallel. Expressions for I1 and I2. Syllabus topic 3.2, multiplication and division of impedances. Multiplication of impedances, division of impedances. Whenever we will going to perform multiplication and division operations for impedances, impedance must be convert into polar form. Okay, and whenever the operation addition and subtraction we will going to perform, the impedances is in the form of rectangular form. Okay, here is the table 3.2.1. in last lecture we have studied. Syllabus topic 3.3, parallel AC circuits. Syllabus topic 3.4, resistance in parallel with pure inductance, RL parallel circuit. Okay, RL parallel circuit, circuit diagram, individual component phasor diagram. Syllabus topic 3.4.1, phasor diagram, okay, of RL parallel circuit. Impedance 3.4.3, voltage and current waveform. 3.4.4, power factor. 3.4.5, active power, reactive power, apparent power. These are the powers we have studied in previous lectures. Also we have studied syllabus topic 3.5, resistance in parallel with pure capacitance, RC parallel circuit. Okay, all the parameters about RC parallel circuit we have discussed in previous lecture. Phasor diagram, impedance, voltage and current waveform, power factor, active power, reactive power, and apparent power. Okay, these are the parameters of RC and RL parallel circuit we have studied in lecture number 1. Okay, now in this video, in this lecture, we will going to study syllabus topic 3.6, series combination of R and L in parallel with capacitor. Okay, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सिलेबस टॉपिक 3.6 हा पाहणार आहोत. सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर अँड एल, रेजिस्टर आणि इंडक्टर यांचा सिरीज कॉम्बिनेशन आहे इन पॅरलल विथ कॅपॅसिटर, जो की तो पॅरलल आहे, समांतर आहे कॅपॅसिटर सोबत. ठीक आहे. Figure 3.6.1 shows the AC parallel circuit in which a series combination of R and L is connected in parallel with a capacitor and across the AC supply voltage. Okay, figure 3.6.1 दाखवते की AC पॅरलल सर्किट आहे इन विच, की ज्याच्यामध्ये अ सिरीज कॉम्बिनेशन, एक सिरीज कॉम्बिनेशन आहे ऑफ म्हणजे चे, कोणाचे, रेजिस्टर अँड इंडक्टर इज कनेक्टेड इन पॅरलल. ओके, रेजिस्टर आणि इंडक्टर हे एकमेकाला सिरीजमध्ये आहेत, परंतु यांचं जे कॉम्बिनेशन आहे ते पॅरलल कनेक्ट आहे कोणाला, विथ अ कॅपॅसिटर अँड अक्रॉस द AC सप्लाय व्होल्टेज, आणि त्यांच्या अक्रॉसमध्ये AC सप्लाय व्होल्टेज हा सुद्धा कनेक्टेड आहे. ठीक आहे, इथं पहा RL, दिस इज द सिरीज कॉम्बिनेशन अँड इज कनेक्टेड इन पॅरलल विथ कॅपॅसिटर. रेजिस्टर आहे, इंडक्टर आहे, कॅपॅसिटर आहे. ओके, रेजिस्टर आणि इंडक्टर हे दोन्ही सिरीजमध्ये आहेत. यांचं सिरीजचं कॉम्बिनेशन हे पॅरललमध्ये कनेक्ट आहे कोणाला, कॅपॅसिटर सीला, आणि त्यांच्या अक्रॉस व्होल्टेज सोर्स जो आहे V = Vm sin ओमेगा टी, तो सुद्धा कनेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे, हा मूळ करंट कॅपिटल आय जो प्रवाहित होतोय तो इथं आल्यानंतर ह्या नोडला, या ब्रांचला डिवाइड होईल. इकडून जो करंट प्रवाहित होईल, फ्लो होईल, तो करंट I1 असेल, आणि या ब्रांचमधून जो करंट प्रवाहित होईल, फ्लो होईल, तो करंट I2 असेल.
ओके. आणि या ब्रँचचा जो इम्पेडन्स आहे तो Z1 असेल, या ब्रँचचा इम्पेडन्स असेल तो Z2. ओके. इथं रेझिस्टन्सच्या ॲब्सेन्समुळे म्हणजे रेझिस्टन्स इथं प्रेझेंट नाही आहे. ओके. मग Z2 हा रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये लिहित असताना R प्लस जे XC असेल. ओके. मग तिथं रोधकाचा काम शून्य आहे, रोधक नाहीच आहे. ओके. कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स फक्त त्याची व्हॅल्यू येईल. ठीक आहे. तो पुढे आपण पाहणार आहोत. आता प्रत्येक ब्रांचचा इंडिव्हिज्युअल करंट I1 जर पाहायला गेला, I1 इक्वल्स टू टोटल व्होल्टेज V छेद Z1 त्या ब्रांचचा इम्पिडन्स. ओके. I2 जर पाहायचं असेल तर टोटल व्होल्टेज V छेद कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स, कारण इथे आता रेझिस्टन्स नाही आहे, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. ओके. ह्या सेकंड ब्रांचमध्ये रेझिस्टन्स नाही. रेझिस्टन्स असता तर आपण R प्लस जे XC म्हणजेच इम्पिडन्स Z2 घेतला असता. आता इथं फक्त कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स आहे. कॅपॅसिटरच्या उपस्थितीमुळे सर्किटमध्ये त्या ब्रांचमध्ये होणारी प्रतिक्रिया कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. ओके. I2 इक्वल्स टू V छेद X2. तसेच प्रत्येक ब्रांचचं जर आपण फेझर डायग्राम जर पाहायचे असेल तर व्होल्टेज लाईन ही रेफरन्स असेल आणि करंट लॅग असेल. इंडक्टरच्या उपस्थितीच्या असल्यामुळे किंवा इंडक्टरच्या प्रतिक्रियेमुळे, इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्समुळे करंट काय होईल, लॅग होईल, मागे पडेल. कोणाला, व्होल्टेजला. कितीने, अँगल ∅1 ने. ओके. तसेच दुसऱ्या ब्रांचचा जर इंडिव्हिज्युअल वैयक्तिक फेझर डायग्राम जर पाहायचं असेल, व्होल्टेजची जी सदिश राशी असणार आहे, व्हेक्टर डायग्राम जी असणार आहे ती रेफरन्स म्हणून कन्सिडर होईल. त्याचबरोबर करंट लीड असेल, करंट काय होतंय, लीड होतंय. ओके. कॅपॅसिटरच्या उपस्थितीमुळे सर्किटला एक्स्ट्राचं एक्सायटेशन, उत्पीडन मिळतं आणि करंट हा लीड होतो, पुढे जातो. ओके. I2 लीड्स व्होल्टेज बाय फाय. कितीने, बाय फाय. फाय त्यावेळी किती असतो, 90 डिग्री. फिगर 3.6.1 RL सिरीज इन पॅरलल विथ अ कॅपॅसिटर. ओके. RL सिरीज आहेत, त्याचसोबत पॅरललमध्ये कॅपॅसिटरचे आहेत. ओके. इन पॅरलल विथ अ कॅपॅसिटर. ठीक आहे. तर पहा, लेट Z1 बी द इम्पिडन्स ऑफ RL सिरीज कॉम्बिनेशन्स. Z1 जो आहे तो RL सिरीज कॉम्बिनेशन आहे. देअरफॉर Z1 इक्वल्स टू R प्लस जे XL इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 ॲट अन अँगल ∅1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 ॲट अन अँगल ∅1. म्हणजेच Z1ला इथे रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये सुद्धा लिहिले आणि इथे पोलर फॉर्ममध्ये सुद्धा लिहिलेलं आहे. व्हेअर मॉड ऑफ Z1, आता मॉड ऑफ Z1 कसा फाइंड आउट करणार, इक्वल्स टू वर्गमुळात R स्क्वेअर प्लस XL स्क्वेअर, R स्क्वेअर प्लस XL स्क्वेअर. XL कसा फाइंड आउट करणार, XL इक्वल्स टू 2πfL अँड ∅1, अँगल ∅1 कसा आहे तो, ∅1 इक्वल्स टू टॅन इनवर्स XL अपॉन R, XL अपॉन R. लेट Z2 बी द इम्पिडन्स ऑफ ब्रांच कंटेनिंग द कॅपॅसिटर. हा Z2 जो आहे तो या ब्रांचचा आहे की ज्या ब्रांचमध्ये कॅपॅसिटर फक्त कंटेन आहे, म्हणजे समाविष्ट आहे. तर पहा, देअरफॉर Z2 इक्वल्स टू 0 मायनस जे XC. 0 कशाच्या बाबतीत आला, R, कारण सेकंड ब्रांचमध्ये रेझिस्टरचा पार्ट नाही आहे, रेझिस्टरचा पार्ट ॲब्सेंट आहे. रेझिस्टरचा पार्ट असता तर R मायनस जे XC आपण घेतला असता. ओके. आता XC मायनस का घेतलं आहे, कारण की आपण XCची व्हॅल्यू 1/2πC लिहितो, म्हणजेच छेदात लिहितो. ठीक आहे. 1/2πC तो अंशात येत असताना मायनसमध्ये येईल. Z2 इक्वल्स टू 0 मायनस जे XC इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z2 ॲट अन अँगल ∅2. हे रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये सुद्धा आहे आणि पोलर फॉर्ममध्ये सुद्धा आहे. वेअर मॉड ऑफ Z2 इक्वल्स टू XC, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स हा फक्त शिल्लक राहील. अँड ॲट अन अँगल ∅2 कसा काढेल आपण, टॅन इनवर्स मायनस XC अपॉन R, जो की डायरेक्ट दिलेला आहे 90 अंशाच्या कोनात. तो करंट काय असेल, लीड असेल व्होल्टेजला. लेट I1 बी द करंट थ्रू LR सिरीज सर्किट. जो I1 प्रवाहित होतोय तो करंट असणारा RL सिरीज सर्किटमधून प्रवाहित होणारा. ओके. सो इट विल लॅग बिहाइंड द सप्लाय व्होल्टेज, म्हणून तो काय करेल, सप्लाय व्होल्टेजला मागे असेल, सप्लाय व्होल्टेजच्या मागे असेल, बाय अन अँगल ∅1, अँगल ∅1 ने. लेट I2 बी द करंट थ्रू कॅपॅसिटर C. आणि जो I2 प्रवाहित होतोय ब्रांच 2 मधून, जो प्रवाहित होणारा करंट I2 आहे तो कॅपॅसिटरमधून सुद्धा प्रवाहित होईल. ओके. ज्यावेळी कॅपॅसिटरमध्ये करंट हा प्रवाहित व्हायला चालू होईल, हेन्स इट विल लीड, तो काय करेल, पुढे जाईल, कोणाच्या, सप्लाय व्होल्टेजच्या. कितीने, 90 डिग्रीने, 90 अंशाने. द इंडिव्हिज्युअल करंट्स आर गिवन बाय, वैयक्तिक करंट जे आहेत ते दिलेले आहेत. I1 इक्वल्स टू टोटल व्होल्टेज V छेद Z1. I1 लॅग्स V बाय अन अँगल ∅1. I2 इक्वल्स टू V डिवायडेड बाय Z2. I2 लीड्स, लॅग्स
हे शब्द महत्त्वाचे आहेत. इंडक्टर असेल तर करंट लॅग होतो, करंट मागे पडतो. कॅपॅसिटर असेल तर करंट लीड होतो, पुढे जातो व्होल्टेजच्या. ओके. I2 लीड्स V बाय एन अँगल 90 डिग्री. व्हेअर V इक्वल्स टू आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय व्होल्टेज. V म्हणजेच काय, आर एम एस व्हॅल्यू आहे. आर एम एस म्हणजेच रूट मीन स्क्वेअर. ओके, ज्याच्या मॅक्झिमम व्होल्टेजला 0.707ने मल्टिप्लाय केलेलं असतं. ओके, तो आपला आर एम एस व्हॅल्यू असतो. ठीक आहे, आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय व्होल्टेज. सिलेबस टॉपिक 3.6.1 फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम पहा, आर एल सिरीजमध्ये आहे ते कॉम्बिनेशन कॅपॅसिटरच्या पॅरलमध्ये आहे. त्यावेळी फेजर डायग्राम काय असेल, द सप्लाय करंट आय इज इक्वल टू द फेजर ॲडिशन ऑफ I1 अँड I2. सप्लाय करंट आय जो आहे, टोटल करंट आय, तो फेजर ॲडिशन आहे I1 आणि I2चा. ओके, त्यामुळे पहा, देअरफॉर टोटल करंट I बार इक्वल्स टू I1 बार प्लस I2 बार फेजर ॲडिशन. मग I1 बारच्या ऐवजी आपण काय लिहिणार आहोत, V/Z1 प्लस I2 बारच्या ऐवजी V/XC. एक्सप्रेशन नंबर 3.6.1. एक्सप्रेशन नंबर 3.6.1. This addition is shown in figure. This addition is shown in the form of phasor diagram in figure 3.6.2. हे जे फेजर ॲडिशन आहे ते एका स्वरूपात दाखवलेलं आहे, फेजर डायग्रामच्या स्वरूपात, जे की फिगर 3.6.2 मध्ये दाखवलेलं आहे. नोट दॅट द सप्लाय व्होल्टेज फेजर V हॅज बीन ट्रीटेड ॲज द रेफरन्स फेजर. ओके, हे लक्षात ठेवा की सप्लाय व्होल्टेजची जी फेजर आहे, सप्लाय व्होल्टेजची जी सदिश फेजर आहे V हॅज बीन ट्रीटेड ॲज द रेफरन्स फेजर. त्याला आपण रेफरन्स फेजर असे ट्रीट करणार आहोत, रेफरन्स. ओके, ऑल दी व्होल्टेजेस अँड करंट्स आर आर एम एस व्हॅल्यू. सर्व जे व्होल्टेज आणि करंट जे आहेत ते आर एम एस व्हॅल्यू आहेत फेजर डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे. आता इथं पहा, सप्लाय व्होल्टेजची जी सदिश राशी आहे V, त्याला आपण रेफरन्स असं ट्रीट केलेलं आहे, समजलेलं आहे. ओके, I1 जो आहे, जो की इंडक्टर आणि रोधकाच्या बेरजेचा होता. I1 म्हणजेच I1 हा कुठून फ्लो होत होता, रेजिस्टर आणि इंडक्टर असलेल्या सिरीज कॉम्बिनेशनमधून. म्हणून तो काय आहे, लॅग आहे, मागे आहे कोणाच्या, व्होल्टेजच्या. कितीने, अँगल φ1 ने. ओके, हा पार्ट झाला. ओके, आता दुसरा पार्ट पहा इथे. I2 काय होतोय, I2 हा सेकंड ब्रांच, की ज्या ब्रांचमध्ये फक्त कॅपॅसिटर आहे तिथून प्रवाहित होत होता, तिथून फ्लो होत होता. म्हणून I2 हा लीड आहे कोणाला, व्होल्टेजला. कितीने, 90 अंशाने. ओके, आणि हा जो आय दिसतोय हा रिझल्टंट आय आहे. रिझल्टंट आय म्हणजेच काय, I1 आणि I2 यांच्या फेजर ॲडिशनचा, I1 आणि I2 यांचा फेजर ॲडिशनचा. ओके, I1 ला पॅरलल जर लाईन घेतली आपण तर ती इथे येते, आणि I2 ला पॅरलल लाईन घेतली I1 पासून तर ती इथे येते. म्हणजे दोन्ही लाईन जिथे कट होतात तो पॉईंट आपला काय असेल, फेजर ॲडिशन टोटल करंट आय. ओके, फेजर ॲडिशन टोटल करंट आय असेल. ठीक आहे, फिगर 3.6.2 फेजर डायग्राम ऑफ आर एल सिरीज इन पॅरलल विथ सी सर्किट. ओके, विथ कॅपॅसिटर सी सर्किट. ठीक आहे, नोट दॅट, हे लक्षात ठेवा की द व्हॅल्यू ऑफ आय, सप्लाय करंट अँड फाय डिपेंड्स ऑन द व्हॅल्यूज ऑफ I1 अँड I2. ओके, टोटल करंट आयची किंमत आणि फायची किंमत हे अवलंबून आहेत दोन्ही किमतीच्या, कोणाच्या, I1 आणि I2च्या, ॲज वेल ॲज द व्हॅल्यू ऑफ φ1. त्याचबरोबर अँगल φ1 जो आहे त्याच्या व्हॅल्यूवरती सुद्धा, त्याच्या किमतीवरती सुद्धा अवलंबून आहेत. द टोटल करंट आय कॅन लीड. ओके, टोटल करंट आय जो आहे तो लीड होऊ शकतो सप्लाय व्होल्टेजला Vला, ऑर लॅग किंवा मागे पडू शकतो, बिहाइंड इट, सप्लाय व्होल्टेजच्या तो मागे पडू शकतो, ऑर बी इन फेज, किंवा तो फेजमध्ये सुद्धा राहू शकतो विथ इट, डिपेंडिंग ऑन. मग हे जे करंटचं नेचर आहे, लॅग पडणे, लीड होणे किंवा व्होल्टेजला फेजमध्ये असणे, हे कशावर अवलंबून आहे, डिपेंडिंग ऑन I1, I2 अँड φ1 व्हॅल्यूज. ओके, किमत्या I1, I2 आणि φ1च्या किमतींवरती तो अवलंबून आहे. सिलेबस टॉपिक 3.6.2 इम्पेडन्स. इम्पेडन्स म्हणजे प्रतिबाधा. आर एल सिरीज आहे, कॉम्बिनेशन आहे, परंतु ते कॅपॅसिटरला पॅरल आहे. त्या सर्किटचा इम्पेडन्स काय असेल, Z1 काय असणार आहे, R प्लस JXL इक्वल्स टू, हा रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये झाला. ओके, इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 ॲट अन अँगल φ1. मॉड ऑफ Z1, दोन उभ्या रेषा आणि मध्ये Z1 दिलेला आहे, त्याला आपण मॉड ऑफ Z1 असे म्हणणार, ॲट अन अँगल φ1. हा पोलार फॉर्म आहे इम्पेडन्स Z1चा. ठीक आहे, Z2 इक्वल्स टू 0 मायनस JXC. 0 का, तर सेकंड ब्रांचमध्ये फक्त कॅपॅसिटर आहे, रेजिस्टर नाही आहे. रेजिस्टरची किंमत काय येईल इथं, 0 मायनस JXC इक्वल्स टू, हे रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये झालं, बरोबर, इक्वल्स टू XC ॲट अन अँगल -90 डिग्री ओहम. ओके,
एक्सची व्हॅल्यू जी काय असेल ती 1/2πfc सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू मिळेल ॲट अन अँगल -90 जो की φ2 आपल्याला डायरेक्ट अँगलमध्ये दिलेला आहे लिडिंग काटकोनामध्ये. ओके, देअरफॉर टोटल इम्पिडन्स झेड, टोटल इम्पिडन्स झेड काय असेल Z1 पॅरलल Z2. आता पॅरललचं जे इक्विव्हॅलंट आहे टोटल इम्पिडन्स Z1 पॅरलल Z2. Z1 पॅरलल आहे, दोन उभ्या रेषा म्हणजेच काय पॅरलल असणे. ओके, Z1 पॅरलल Z2. ठीक आहे, तर आता हा टोटल इम्पिडन्स जो आहे इक्विव्हॅलंट इम्पिडन्स तो कसा फाइंड आउट करणार. दोन इम्पिडन्स जर पॅरलल असतील तर अंशात काय होईल त्यांचा गुणाकार आणि छेदात त्यांची बेरीज होईल. Z1 गुणिले Z2 छेद Z1 प्लस Z2. आता Z1 आणि Z2 परत पुन्हा पोलर फॉर्ममध्ये लिहिले अंशात मॉड ऑफ Z1 म्हणजेच मॅग्नेट्यूड राशींचा काय होईल गुणाकार होईल आणि अँगल यांची बेरीज होईल. अँगल यांची बेरीज. ओके, इथं पहा मॉड ऑफ Z1 गुणिले XC, मॉड ऑफ Z1 गुणिले XC हे ज्या मॅग्नेट्यूड राशी आहेत त्यांचा गुणाकार होईल आणि अँगल यांची काय होईल बेरीज. φ1 प्लस मायनस 90 डिग्री, प्लस मायनस काय होईल मायनसच होईल. φ1 मायनस 90 डिग्री छेद दोन इम्पिडन्सेसचा बेरीज, दोन इम्पिडन्सेसची बेरीज दिलेली आहे. ओके, म्हणजेच पहा दोन इम्पिडन्सेसची बेरीज, बेरजेसाठी आपल्याला रेक्टँग्युलर फॉर्म चालू शकतो. ठीक आहे, आर प्लस जे XL मायनस XC या राशींचा मॅग्नेट्यूड राशींचा गुणाकार मॅग्नेट्यूड राशींचा गुणाकार हे छेदातील, कारण छेदामध्ये गुणाकार दिलेला आहे आणि अँगल राशींचा काय होईल बेरीज होईल. हे गुणाकार असताना पोलर फॉर्ममध्ये. ओके, छेद बेरीज आणि वजाबाकी असेल तर रेक्टँग्युलर फॉर्म चालतो. ओके, अशा पद्धतीने आपण इम्पिडन्सेसचं मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन हे मागील व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये पाहिलं आहे. ओके, तर पहा सिलेबस टॉपिक 3.6.3 पॉवर फॅक्टर शक्ती घटक. पॉवर फॅक्टर ऑफ दिस सर्किट इज गिवन बाय PF इक्वल्स टू cos phi वेअर phi इक्वल्स टू फेज अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. ओके, पॉवर फॅक्टर जो आहे cos phi ने आपण दर्शवतो, त्यातील phi म्हणजेच काय तर फेज अँगल जो आहे व्होल्टेज आणि करंटमधला तो आहे phi. ओके, कॉसच्या पुढे या फायची किंमत ठेवली तर आपल्याला पॉवर फॅक्टर मिळतो. पॉवर फॅक्टर ऑफ दिस सर्किट कॅन बी लॅगिंग. ओके, पॉवर फॅक्टर या सर्किटचा लॅगिंग असू शकतो, युनिटी असू शकतो और लिडिंग असू शकतो किंवा पुढे असू शकतो, डिपेंडिंग ऑन वेदर फाय इज निगेटिव्ह. ओके, तो अवलंबून आहे फाय हा निगेटिव्ह आहे, 0 आहे का पॉझिटिव्ह आहे रिस्पेक्टिव्हली. सिलेबस टॉपिक 3.7 द कन्सेप्ट ऑफ ॲडमिटन्स. ॲडमिटन्स म्हणजे प्रवेश. ॲडमिटन्स म्हणजे प्रवेश. जसं की इम्पिडन्स होता म्हणजे प्रतिबाधा होता, इम्पिडन्स होता तो प्रतिबाधा. आता इथे ॲडमिटन्स आहे. तर पहा डेफिनेशन, त्याची व्याख्या क्वेश्चन नंबर 5 इथे बनतो. राईट डेफिनेशन ऑफ ॲडमिटन्स. डेफिनेशन, द ॲडमिटन्स इज डिफाइन्ड ॲज द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पिडन्स. रेसिप्रोकल म्हणजेच काय की रेसिप्रोकल म्हणजेच परस्पर. ओके, तो इम्पिडन्सच्या परस्पर आहे. म्हणजे इम्पिडन्स जर असेल तर ॲडमिटन्स फाइंड आउट करण्यासाठी इम्पिडन्सला छेदात घ्यायचा, एक छेद इम्पिडन्स म्हणजेच 1 इम्पिडन्स 1/Z. द ॲडमिटन्स इज डिफाइन्ड ॲज द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पिडन्स. इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल Y. ओके, आपण इम्पिडन्स झेडने दाखवतो, ॲडमिटन्स वायने दाखवायचं आहे. अँड हॅज युनिट्स सिमेन्स, आणि त्याचं जे एकक आहे ते सिमेन्स. इम्पिडन्सचं जे युनिट होतं ओहम, 1/ओहम म्हणजे सिमेन्स किंवा ओहम इनवर्स असं सुद्धा म्हणू शकतो. 1 सिमेन्स इज डिफाइन्ड ॲज द ॲडमिटन्स ऑफ ए नेटवर्क हॅव्हिंग ॲन इम्पिडन्स ऑफ 1 ओहम. 1 सिमेन्स आपण त्याची परिभाषा करू शकतो की एखाद्या नेटवर्कचा ॲडमिटन्स हा 1 ओहम इतका असेल, इम्पिडन्स 1 ओहम इतका असेल. ठीक आहे, कन्सेप्ट ऑफ ॲडमिटन्स हे लक्षात घ्या. रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडन्स. इथं पहा दोन सर्किट दिलेले आहेत वेगवेगळे. इम्पिडन्स इन पॅरलल फिगर ए मध्ये, फिगर बी मध्ये ॲडमिटन्स इन सिरीज. ओके, म्हणजे जर का इम्पिडन्स पॅरललमध्ये असतील, Z1 Z2 Z3 असतील तर त्याचं समतुल्य सर्किट काय असेल, ॲडमिटन्स हे सिरीजमध्ये असतील. म्हणजे सुरुवातीला इम्पिडन्स आहे Z1 जर फाइंड आउट केला आपल्याला मिळाला तर त्याच्यावरून आपण ॲडमिटन्सचं सर्किट बनवू शकतो. ॲडमिटन्सचं सर्किट बनवत असताना त्याचं समतुल्य सर्किट जे येईल ते काय होईल सिरीजमध्ये येईल. इम्पिडन्स इन पॅरलल इज इक्विव्हॅलंट टू ॲडमिटन्स इन सिरीज. ओके, Z पॅरलल असेल तर Y सिरीजमध्ये येईल. अतिशय महत्त्वाचं आहे. फिगर 3.7.1 एक्सप्रेशन फॉर आय रेफरिंग टू फिगर 3.7.1a वी कॅन राईट दॅट. ओके, फिगर एला रेफरन्स पकडून आपण लिहू शकतो की I बार इक्वल्स टू I1 बार प्लस I2 बार प्लस I3 बार
3.7.1 आय बार म्हणजेच टोटल करंट आय, इथं जो प्रवाहित होतोय तो. ओके, ही कशाची बेरीज असणार आहे? I1 आणि I2 ची बेरीज असणार आहे. किंवा KCL जर अप्लाय केला, KCL काय सांगतोय? करंट कमिंग टुवर्ड्स द नोड इज इक्वल्स टू द करंट लिव्हिंग फ्रॉम द नोड. ओके, summation of currents coming towards the node इक्वल्स टू समेशन ऑफ करंट्स लिव्हिंग फ्रॉम द नोड. ओके, म्हणजेच नोडकडे येणाऱ्या करंटची बेरीज बरोबर नोडपासून जाणाऱ्या सर्व करंटची बेरीज, हा KCL सांगतो. इथं त्याप्रमाणे अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला फिगर 3.7.1 नुसार आय बार इक्वल्स टू I1 बार प्लस I2 बार प्लस I3 बार या तिन्ही करंटची बेरीज इथे लिहिता येईल. टोटल करंट आयसाठी 3.7.1 सबस्टिट्युटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ I1 बार, I2 बार अँड I3 बार वी गेट. I1 बार, I2 बार, I3 बारच्या व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केल्या, बदलल्या, तर काय होईल? टोटल करंट आय बार इक्वल्स टू व्ही बार डिवायडेड बाय Z1 बार प्लस व्ही बार डिवायडेड बाय Z2 बार प्लस व्ही बार डिवायडेड बाय Z3 बार 3.7.2. बट युजिंग द डेफिनेशन ऑफ ॲडमिटन्स वी कॅन राईट दॅट. परंतु ॲडमिटन्सच्या व्याख्येनुसार आपण लिहू शकतो की 1/Z1 काय असेल? Y1. म्हणजेच इथला जर व्ही थोडासा बाजूला ठेवला तर अंशात काय शिल्लक राहील? 1 छेद Z1 बार, 1 छेद Z1 बारसाठी आपण Y1 लिहू शकतो. ओके, बट युजिंग द डेफिनेशन ऑफ ॲडमिटन्स वी कॅन राईट दॅट. म्हणजेच हा ॲडमिटन्स जो आहे तो रेसिप्रोकल आहे, परस्पर आहे. कोणाच्या? इम्पिडन्सच्या. आय बार इक्वल्स टू व्ही बार Y1 बार प्लस व्ही बार Y2 बार प्लस व्ही बार इंटू Y3 बार. एक्सप्रेशन नंबर 3.7.3. देअरफॉर आय बार इक्वल्स टू व्ही बार. ओके, Y1, Y2 आणि Y3 हे एकत्रित लिहिले तर काय होईल आपल्याला? किंवा व्ही कॉमन काढला, ओके सॉरी व्ही कॉमन घेतला तर काय शिल्लक राहील? Y1 बार प्लस Y2 बार प्लस Y3 बार. एक्सप्रेशन नंबर 3.7.4. हेन्स द इफेक्टिव्ह ॲडमिटन्स आणि जो परिणामात्मक ॲडमिटन्स असेल Y बार इज गिवन बाय Y बार इक्वल्स टू Y1 बार प्लस Y2 बार प्लस Y3 बार. ओके, 3.7.5 इफेक्टिव्ह. ओके, इफेक्टिव्ह ॲडमिटन्स इथे दिलेला आहे. thus the effective admittance of a parallel AC circuit is equal to the sum of admittances. ओके, इफेक्टिव्ह ॲडमिटन्स आहे पॅरलल सर्किटचा, तो इक्वल टू सम ऑफ ॲडमिटन्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल ब्रांचेस. ओके, सम म्हणजेच काय? बेरीज आहे ॲडमिटन्सची इंडिव्हिज्युअल ब्रांचेसच्या बेरजेत का. हेन्स द इम्पिडन्स कनेक्टेड इन पॅरलल आर इक्विव्हॅलंट टू द ॲडमिटन्स कनेक्टेड इन सिरीज ॲज शोन. म्हणजेच काय की पॅरलल सर्किटमध्ये जे तुम्ही इम्पिडन्स कनेक्ट करता ते ॲडमिटन्सच्या स्वरूपात सिरीजमध्ये येतील. क्वेश्चन नंबर 6 इथे बनतो. राईट डेफिनेशन ऑफ कंडक्टन्स अँड ससेप्टन्स. कंडक्टन्स म्हणजे आचरण, ससेप्टन्स म्हणजे सर्किटची संवेदना. सिलेबस टॉपिक 3.7.1. कन्सिडर द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पिडन्स इन द रेक्टँग्युलर फॉर्म Z इक्वल्स टू R प्लस मायनस JX. ठीक आहे, एक एक्सप्रेशन दिलेलं आहे इम्पिडन्सचं Z इक्वल्स टू R प्लस JX रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये आहे. देअरफॉर द ॲडमिटन्स Y इज गिवन बाय. ओके, म्हणून ॲडमिटन्स Y हा अशा पद्धतीने दिलेला आहे. Y इक्वल्स टू 1/Z इक्वल्स टू 1/R प्लस मायनस JX. रॅशनलाइज द एक्सप्रेशन फॉर Y ॲज फॉलोज. ओके, Y साठी आपणाला वरील जे एक्सप्रेशन आहे समीकरण ते रॅशनलाइज करायचं आहे. रॅशनलाइज करणे म्हणजेच खलास पद्धत यूज करणे. ओके, पहा 1/R प्लस मायनस JX गुणाकारात R मायनस प्लस JX म्हणजे त्याच्या विरुद्ध बाजूने काय करायचं? त्या राशीला गुणायचं पण आहे आणि भागायचं पण आहे. ओके, R मायनस प्लस JX इक्वल्स टू R मायनस प्लस JX डिवायडेड बाय छेदाछेदांची इथं काय होईल? गुणाकार होईल R² प्लस X² इक्वल्स टू R. ठीक आहे, म्हणजे इथं JX कॅन्सल होईल, शिल्लक काय राहील? R इथं अंश सेपरेट केला. ओके, R छेद दोन्ही अंशाला दिला किंवा छेद सेपरेट केला. ठीक आहे, R छेद R² प्लस X² प्लस मायनस JX डिवायडेड बाय R² प्लस X². बट Z² इक्वल्स टू R² प्लस X². परंतु Z² काय आहे? R² प्लस X². म्हणून Y इक्वल्स टू R अपॉन Z² मायनस प्लस JX अपॉन Z². छेद दोन्हीचं सेम आहे म्हणून सेपरेट लिहिलेला आहे. 3.7.6 अंशाच्या प्रत्येक राशीसाठी Z हा वेगळा लिहिलेला आहे. ठीक आहे, एक्सप्रेशन नंबर 3.7.6. लेट R अपॉन Z² इक्वल्स टू G. लेट R अपॉन Z² इक्वल्स टू G इक्वल्स टू कंडक्टन्स.
कंडक्टन्स म्हणजेच काय, आचरण. ओके, एक्स डिवायडेड बाय झेड स्क्वेअर इक्वल्स टू बी ससेप्टन्स. जी कॅपिटल जी जो आहे तो कंडक्टन्ससाठी, कॅपिटल बी जो आहे तो ससेप्टन्ससाठी. ससेप्टन्स म्हणजे संवेदना आणि जी म्हणजे आचरण, कंडक्टन्स. ओके, आता कंडक्टन्स प्लस ससेप्टन्स हा म्हणजेच काय, ॲडमिटन्स. ओके, हा म्हणजेच काय, ॲडमिटन्स. देअरफॉर वाय इक्वल्स टू जी मायनस प्लस जे बी, जी मायनस प्लस जे बी. ओके, एक्सप्रेशन नंबर 3.7.7 डेफिनेशन ऑफ कंडक्टन्स जी. आता कंडक्टन्स इथे समजावून घेऊया आपण. द कंडक्टन्स जी इज डिफाइन्ड ॲज द रेशो ऑफ रेझिस्टन्स आर अँड द स्क्वेअर इम्पिडन्स झेड स्क्वेअर. ओके, आता हा रेशो आहे, हे गुणोत्तर आहे. कंडक्टन्स कॅपिटल जी म्हणजे हे गुणोत्तर आहे कोणाकोणाचं, रेझिस्टन्स आणि छेदामध्ये इम्पिडन्सच्या वर्गाचं. अँड इट इज मेजर्ड इन सिमेन्स आणि त्याचं एकक आहे सिमेन्स. Therefore, capital G equals to R upon Z square. Expression number 3.7.7 A. Definition of susceptance P. Susceptance म्हणजेच काय, संवेदना. ओके, सर्किटची संवेदना. Susceptance capital B is defined as. ससेप्टन्सची व्याख्या आपण परिभाषित अशी करू शकतो की द रेशो, हा सुद्धा एक रेशो आहे, हे सुद्धा एक गुणोत्तर आहे, ऑफ द रिॲक्टन्सेस मायनस प्लस एक्स. रिॲक्टन्सेसचं गुणोत्तर कोणासोबत, इम्पिडन्सच्या वर्गासोबत. ठीक आहे, मायनस प्लस एक्स अँड द स्क्वेअर इम्पिडन्स झेड स्क्वेअर आणि इम्पिडन्सचा वर्ग यांचा हा रेशो आहे, यांचं एक गुणोत्तर आहे. याला आपण ससेप्टन्स कॅपिटल बी असे म्हणतो. इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन सिमेन्स. हा सुद्धा सिमेन्समध्ये मोजला जातो. द ससेप्टन्स कॅन बी इंडक्टिव्ह ऑर कॅपॅसिटिव्ह. ससेप्टन्स हा इंडक्टिव्ह असू शकतो किंवा कॅपॅसिटिव्ह असू शकतो, डिपेंडिंग ऑन द पोलॅरिटी ऑफ एक्स. एक्सच्या पोलॅरिटीवरती, एक्सच्या पुढे कोणतं चिन्ह आहे याच्यावरून ससेप्टन्स हा इंडक्टिव्ह किंवा कॅपॅसिटन्स आहे हे अवलंबून आहे. Therefore B equals to x upon z square. Expression number 3.7.7b. If the polarity of susceptance is positive, जर का ससेप्टन्सची पोलॅरिटी, समोरील चिन्ह हे पॉझिटिव्ह असेल, इट इज सेड टू बी कॅपॅसिटिव्ह. तर त्या ससेप्टन्सला आपण कॅपॅसिटिव्ह म्हणतो. बी सी कॅपॅसिटिव्ह ससेप्टन्स, बी सी कॅपॅसिटिव्ह ससेप्टन्स. अँड इफ द पोलॅरिटी इज निगेटिव्ह, जर का एक्सच्या समोरचे चिन्ह निगेटिव्ह असेल, देन द ससेप्टन्स इज सेड टू बी इंडक्टिव्ह. ओके, तर त्यावेळी ससेप्टिव्ह काय असेल, इंडक्टिव्ह असेल. बी एल, एल म्हणजेच काय, इंडक्टिव्ह, बी म्हणजे ससेप्टन्स, इंडक्टिव्ह ससेप्टन्स. दस द साइन कन्व्हेन्शन. ओके, साइन कन्व्हेन्शन म्हणजे चिन्हांची जी दृढता आहे फॉर ससेप्टन्स इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू दॅट ऑफ द रिॲक्टन्स. हे एक्झॅक्टली विरोधी आहे कोणाच्या, रिॲक्टन्सच्या. रिॲक्टन्स म्हणजे एक्स आणि ससेप्टन्स म्हणजेच काय, कॅपिटल बी. पोलॅरिटी इथं दिलेलं आहे, प्लस मायनस चिन्हांची दृढता इथं दिलेली आहे. रिॲक्टन्स एक्ससाठी इंडक्टिव्ह असताना चिन्ह कसं असेल, पॉझिटिव्ह, कॅपॅसिटिव्ह असताना निगेटिव्ह रिॲक्टन्सच्या बाबतीत. ओके, परंतु ससेप्टन्सच्या बाबतीत ते विरुद्ध असेल. जर ससेप्टन्सच्या इथे एक्सची चिन्ह पॉझिटिव्ह असेल तर कॅपॅसिटिव्ह ससेप्टन्स आणि निगेटिव्ह असेल चिन्ह तर इंडक्टिव्ह ससेप्टन्स. अशा पद्धतीने रिॲक्टन्स आणि ससेप्टन्स यांच्यातील पोलॅरिटी कन्व्हेन्शन, साइन कन्व्हेन्शन दिलेलं आहे. ओके, इथं पाहू शकता फेज अँगल. फेज अँगल फ्रॉम इक्वेशन 3.7.7 वाय इक्वल्स टू जी मायनस प्लस जे बी रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये दिलेलं आहे. यू कॅन बी वाय कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन द पोलार फॉर्म ॲज. वायला, ॲडमिटन्सला आपण पोलार फॉर्ममध्ये सुद्धा लिहू शकतो. वाय इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाय ॲट अन अँगल फाय सिमेन्स ऑर म्हो. सिमेन्स ऑर म्हो, म्हो म्हणजेच ओहमचा उलटा, ओहमचा विरुद्ध. ओके, इकडून जर रीड केलं तर ओहम येईल आणि इकडून जर रीड केलं तर म्हो. कारण आपण इम्पिडन्स हा ओहममध्ये मेजर करत होतो. इम्पिडन्सच्या व्यस्त प्रमाणात आहे, म्हणजेच परस्पर आहे, रेसिप्रोकल आहे. कोण, ॲडमिटन्स. म्हणून चिन्हसुद्धा काय येईल, म्हो. एक्सप्रेशन नंबर 3.7.8 वेअर मॉड ऑफ वाय इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ओके, कंडक्टन्स प्लस ससेप्टन्सचा वर्ग. अँड फाय इक्वल्स टू टॅन इनवर्स बी अपॉन जी ससेप्टन्स डिवायडेड बाय कंडक्टन्स. एक्सप्रेशन नंबर 3.7.9. Thus the impedance connected in parallel is equivalent to the admittance connected in series and the impedance connected in series is equivalent to connecting the admittance in parallel. Syllabus topic 3.7.2 admittance triangle. एक होता इम्पिडन्स ट्रँगल, ओके, व्होल्टेज ट्रँगल, पॉवर ट्रँगल, ॲडमिटन्स ट्रँगल सुद्धा आहे. ॲडमिटन्स ट्रँगल्स म्हणजे ॲडमिटन्स म्हणजेच काय, प्रवेश, त्याचा त्रिकोण. वी कॅन ड्रॉ द इम्पिडन्स ट्रँगल इन द प्रिव्हियस चॅप्टर. आपण वी हॅव ड्रॉ द इम्पिडन्स ट्रँगल, आपण ड्रॉ केलेला आहे इम्पिडन्स ट्रँगल इन प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये. सिमिलरली त्याच पद्धतीने वी कॅन ड्रॉ द ॲडमिटन्स ट्रँगल.
त्याच पद्धतीने आपण ॲडमिटन्स ट्रायंगलसुद्धा ड्रॉ करू शकतो. द साइड्स ऑफ सच ॲन ॲडमिटन्स ट्रायंगल, ॲडमिटन्स त्रिकोणाच्या बाजू रिप्रेझेंट द ॲडमिटन्स. ओके, ॲडमिटन्स बाबतीत सांगतात. ॲडमिटन्स, कंडक्टन्स अँड ससेप्टन्स या तिन्हीच्या बाबतीत ॲडमिटन्स ट्रायंगलच्या बाजू बोलतात. द कंडक्टन्स जी कॉम्पोनंट विल ऑलवेज बी अलाइन्ड विथ द रेफरन्स ॲक्सिस. कंडक्टन्स जी जो आहे तो नेहमी अलाइन्ड आहे, एक संघ आहे कोणाला, रेफरन्स ॲक्सिससोबत. रेफरन्स ॲक्सिस डिरेक्शन बिकॉज इट करस्पॉन्ड्स टू द रेझिस्टिव्ह पार्ट. ओके, कंडक्टन्स हा रेझिस्टन्सच्या सारखाच असल्याने तो रेफरन्स लाईन्सला अलाइन्ड आहे, संबंधित आहे. ओके, टू द रेझिस्टिव्ह पार्ट ऑफ द इम्पिडन्स. बट द ससेप्टन्स बी कॅन बी आयदर इंडक्टिव्ह. परंतु ससेप्टन्स बी जे आहे, सर्किटची संवेदना जी आहे बी, तो कॅन बी आयदर इंडक्टिव्ह निगेटिव्ह साईन और कॅपॅसिटिव्ह पॉझिटिव्ह साईन. म्हणजेच ससेप्टन्स जो आहे तो एकदा इंडक्टिव्ह असू शकतो. इंडक्टिव्ह असेल तर निगेटिव्ह साईन येईल आणि कॅपॅसिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह साईन येईल. द ॲडमिटन्स ट्रायंगल आर ड्रॉन फॉर बोथ दीज कंडिशन्स ॲज शोन इन फिगर 3.7.2. ओके, दोन्ही कंडिशनसाठी ॲडमिटन्स इथं ड्रॉ केलेला आहे. कंडक्टन्स कॅपिटल जी जो आहे तो रेफरन्स ॲक्सिस म्हणून इथं कन्सिडर केलेला आहे आणि BL इंडक्टिव्ह ससेप्टन्स निगेटिव्ह साईनसोबत इथं दाखवलेला आहे, इंडक्टिव्ह ससेप्टन्स. ओके, त्याचसोबत दोन बाजू जर असतील कंडक्टन्स आणि ससेप्टन्स तर कर्ण काय येईल, ॲडमिटन्स. म्हणून हा ॲडमिटन्स ट्रायंगल झाला. ओके, फॉर दॅट इज फिगर ए दिलेलं आहे, दॅट इज -B इंडक्टिव्ह ससेप्टन्स. आता प्लस असेल, ससेप्टन्स जर असेल तर तो लिडिंग असेल, तर इथं दिलेला आहे. त्यासाठी सुद्धा इथं पहा काटकोन त्रिकोण आहे, जी जो आहे तो रेझिस्टिव्ह पार्टशी संबंधित असल्यामुळे रेफरन्स ॲक्सिस कन्सिडर केलेला आहे. ही त्रिकोणाची पहिली बाजू झाली. काटकोन त्रिकोणाची दुसरी बाजू ही BC आहे, म्हणजेच कॅपॅसिटिव्ह ससेप्टन्स, जो की पॉझिटिव्ह साईनसोबत आहे. ओके, दोन बाजू मिळाल्या. तिसरी बाजू आपण फाइंड आउट करू शकतो, कर्ण, हायपोथेटियस ज्याला आपण म्हणतो. ओके, ह्या दोन्ही बाजूंचा रिझल्टंट कर्ण काय मिळेल, ॲडमिटन्स, जो की कॅपिटल Y ने दिलेला आहे, Y = G + JB. सेकंड फिगर B for positive B, that is capacitive susceptance. Figure 3.7.2 admittance triangle. ओके, दोन्ही कंडिशनसाठी फिगर 3.7.2A आणि फिगर 3.7.2B दोन्ही कंडिशनसाठी ॲडमिटन्स ट्रायंगल दाखवलेला आहे. सिलेबस टॉपिक 3.7.3 सॉलिड एक्झाम्पल्स ऑन पॅरलल सर्किट. ओके, एकच आपण सॉलिड एक्झाम्पल इथे पाहणार आहोत क्वेश्चन नंबर 7साठी. इम्पिडन्स Z1 = 3 + J4 ओहम अँड Z2 4 + J3 ओहम. ओके, दोन्ही रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये दिलेले आहेत. आर कनेक्टेड इन पॅरलल. ओके, जे की Z1 आणि Z2 हे पॅरलमध्ये आहेत. अक्रॉस 200 व्होल्ट 50 हर्ट्ज. ओके, 200 व्होल्ट्स 50 हर्ट्ज सप्लाय सिस्टमला ते Z1 आणि Z2 हे पॅरलमध्ये आहेत. कॅल्क्युलेट सप्लाय करंट अँड पॉवर फॅक्टर. सप्लाय करंट आणि पॉवर फॅक्टर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सप्लाय करंट म्हणजेच टोटल करंट I फाइंड आउट करायचं आहे आणि पॉवर फॅक्टर cos phi. ओके, फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, 3 + J4 हा इम्पिडन्स Z1 दिलेला आहे. विस्तृत स्वरूपात लिहायचं असेल तर रेझिस्टिव्ह पार्ट जो आहे, इथं पहा रेझिस्टिव्ह पार्ट जो आहे तो 3 असणार आहे आणि रिॲक्टिव्ह पार्ट्स म्हणजेच +J4 तो इथं दिलेला आहे. रेक्टँग्युलर फॉर्मची फोड करताना आपण सर्किट रिड्रॉ करायचं असेल, रिट्रेस करायचं असेल तर अशा पद्धतीने करतो. 3 + J4 हा इम्पिडन्स Z1, ह्या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन काय असेल, इम्पिडन्स असेल. ओके, रेजिस्टर आणि इंडक्टर असं सुद्धा समजा. ठीक आहे, R + JX Z1. ओके, आता इथे पहा 4 आणि 3, 4 + J3 तो सुद्धा दिलेला आहे. आता इथे +3 आहे, याचा अर्थ इंडक्टर आहे. मायनस असता तर कॅपॅसिटर. ओके, रेजिस्टरसोबत इंडक्टर काय आहे तर +4 आहे. आपला फॉर्म्युलाच काय आहे झेडचा इम्पिडन्सचा, R + JXL. XL असेल तर प्लस चिन्ह येईल आणि XC असेल तर मायनस चिन्ह येईल. ओके, मग आता ह्या रेक्टँग्युलर दिलेल्या फॉर्ममधून लक्षात येते की चिन्ह कोणतं आहे, प्लस आहे. प्लस असल्याने इंडक्टर दाखवलेला आहे. ओके, तर या दोन्ही रेजिस्टर + JXLचा जो कॉम्बिनेशन आहे त्याला इम्पिडन्स Z1 नाव दिलेलं आहे. इम्पिडन्स Z1च बनतो. 4 + J3 जो आहे तो इम्पिडन्स Z2 आहे आणि हे दोन्ही पॅरलल कॉम्बिनेशन सप्लाय व्होल्टेज 200 व्होल्ट 50 हर्ट्जला कनेक्ट केलेला आहे. फिगर 3.7.1 गिवन सर्किट. ओके, तर पहा आपल्याला काय काय व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे आहेत. सोल्युशन
गिवन Z1 3 प्लस J4 ओहम, Z2 4 प्लस J3 ओहम, V इक्वल्स टू 200 व्होल्ट, F इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज. दिलेल्या ज्या क्वांटिटीज आहेत त्या व्यवस्थित लिहून घ्या. फर्स्ट सप्लाय करंट फाइंड आउट करायचा. इम्पिडन्स Z1 जो आहे तो रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये एकदा लिहिला. ओके, 3 प्लस J4 ओहम आणि पोलर फॉर्ममध्ये सुद्धा कन्व्हर्जन केलं. आता पोलर फॉर्ममध्ये कसं कन्व्हर्जन करतो आपण, आर कसा फाइंड आउट करतो, आर इक्वल्स टू वर्गमुळात 3चा वर्ग अधिक 4चा वर्ग म्हणजेच आर मिळेल. ॲट अन अँगल फाय कसा काढणार आपण, एक्स टॅन इनवर्स एक्स अपॉन आर. ओके, त्यानुसार आपल्याला इथे मिळेल म्हणजे टॅन इनवर्स 4/3 53.13 फायची व्हॅल्यू मिळेल. ओके, आर कसा मिळाला लक्षात येते का, आर इक्वल्स टू वर्गमुळात 3चा वर्ग म्हणजेच आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. ओके, आर प्लस म्हणजे आर, आता इथे कॅपिटल आरच्या ऐवजी इथे काय येईल 3चा वर्ग अधिक एक्सच्या ऐवजी 4, एक्सचा वर्ग वर्गमुळात ते असेल म्हणजे 3चा वर्ग 9 अधिक 4चा वर्ग 16, 9 आणि 16 वर्गमुळात 25 येईल. वर्गमुळाच्या बाहेर घेतलं तर 5 येईल. म्हणून इथं आर 5 आलेला आहे. ॲट अन अँगल 53.13. फाय कसा फाइंड आउट करणार, फाय इक्वल्स टू टॅन इनवर्स फॉर्म्युला आहे त्याचा, म्हणजेच रेक्टँग्युलरचं पोलर फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन आपण इथे करू शकतो. ओके, इम्पिडन्स Z2 त्याच पद्धतीने इम्पिडन्स Z2 सुद्धा रेक्टँग्युलर फॉर्मचं पोलर फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन केलेलं आहे. ओके, टोटल इम्पिडन्स ZT. टोटल इम्पिडन्स ZT कसा फाइंड आउट करणार, पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे. पॅरलल कॉम्बिनेशन असेल तर दोन्ही इम्पिडन्सेसचा अंशात गुणाकार होईल आणि छेदात बेरीज होईल. अंशात गुणाकार आणि छेदात बेरीज. आता गुणाकार घेत असताना रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये गुणाकार येणार नाही, म्हणून रेक्टँग्युलरचं पोलर फॉर्ममध्ये इथं गुणाकार केलेला आहे. पोलर फॉर्ममध्ये गुणाकार कसा येईल, मॅग्निट्यूड राशींचा गुणाकार होईल आणि अँगल यांची बेरीज होईल. अँगल यांची बेरीज होईल. φ1 प्लस φ2 होईल. इथे पहा मॅग्निट्यूड राशी म्हणजेच इथं Z1 गुणिले Z2 सेपरेट लिहिलेला आहे, छेद Z1 प्लस Z2 हे रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये दिलेल्या स्वरूपात चालेल. बेरीज असेल वजाबाकी असेल तर रेक्टँग्युलर फॉर्म, गुणाकार आणि भागाकार असेल तर पोलर फॉर्म. ओके, 5 गुणिले 5 25 ॲट अन अँगल 53.13 प्लस 36.86 89.99. ओके, डिवायडेड बाय 3 आणि 4 7 म्हणजेच इथं सुद्धा बेरीज होत असताना कसं होईल, मॅग्निट्यूड राशींचा काय होईल, बेरीज होईल आणि जो रिॲक्टिव्ह पार्ट आहे त्यांची काय होईल, त्यांची सुद्धा बेरीजच होईल. ओके, 3 प्लस 4 7 प्लस J4 प्लस J3 म्हणजेच प्लस J7 येईल. ठीक आहे, इथं पहा याला सुद्धा आता आपण पोलर करायचं आहे, कारण वरील अंशातील राशी कशी आहे पोलर फॉर्ममध्ये आणि छेदातील राशी रेक्टँग्युलर चालणार नाही. ओके, त्याला सुद्धा आपण पोलर फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन केलं. पोलर फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन करत असताना हा 9.89 कसा आला तर आर स्मॉल आर इक्वल्स टू वर्गमुळात कॅपिटल आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअरनं काढला. ओके, आणि अँगल 45 कसा मिळाला तर फाय इक्वल्स टू टॅन इनवर्स एक्स अपॉन आर म्हणजे 7/7. ठीक आहे, देअरफॉर ZT टोटल इम्पिडन्स 2.52 ॲट अन अँगल 44.99 ओहम. सप्लाय करंट, मग आता आपल्याला सप्लाय करंट आय काढता येईल, कारण व्होल्टेज आहे, टोटल इम्पिडन्स आहे, आपल्याला यांचा भागाकार घेतला की टोटल करंट आय मिळेल सप्लाय करंटचा. इक्वल्स टू 200 दिलेला आहे व्होल्टेज प्रॉब्लेममध्येच, 200 डिवायडेड बाय 2.52 ॲट अन अँगल 44.99. ओके, पहा काय होईल, ह्या 200ला सुद्धा पोलर फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन करा. 200 ॲट अन अँगल फाय म्हणजे ॲट अन अँगल 0 येईल, डिवायडेड बाय 2.52 म्हणजेच मॅग्निट्यूड राशींचा भागाकार होईल आणि अँगल यांची वजाबाकी होईल म्हणजे 0 मायनस 44.99. इथं काय होईल 79.36 ॲट अन अँगल मायनस 44.99 एम्पियर. करंटचं एकक आहे एम्पियर. पॉवर फॅक्टर कसा फाइंड आउट करणार, कॉस फाय इक्वल्स टू कॉस मायनस 44.99. हा शेवटचा फाय आलेला आहे त्यामुळे तो इथं घेतला. कॉसच्या म्हणजे फायच्या ऐवजी कॉसच्या पुढे 44.99 ठेवला तर कॅल्सीमध्ये कॅल्क्युलेट केला असता कॉस 44.99 आपल्याला 0.707 लॅगिंग मिळेल. 0.707 इतका पॉवर फॅक्टर मिळेल आणि जो की तो लॅगिंग आहे. लॅगिंग का तर सर्किटमध्ये इंडक्टर आहे. सर्किटमध्ये इंडक्टर का तर दिलेल्या इक्वेशनमध्ये प्लस जे आहे की प्लस जे असेल तर सर्किटमध्ये इंडक्टर इतकंच ओळखण्याची सोपी पद्धत आहे. ठीक आहे, ज्या सॉलिड एक्झाम्पल्स आहेत पुढील नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण ते पाहणार आहोत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कोणकोणत्या गोष्टी शिकल्या, कोणकोणत्या गोष्टी पाहिल्या त्या एकदा डिस्कस करूया. सिलेबस टॉपिक 3.6 सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RL इन पॅरल विथ कॅपॅसिटर C. याच्या बाबतीत आपण फेजर डायग्राम,
करंट आणि इम्पिडन्सचं इक्वेशन आपण पाहिलं. त्याचबरोबर इम्पिडन्स 3.6.2, इम्पिडन्स 3.6.3, पॉवर फॅक्टर 3.7, कन्सेप्ट ऑफ ॲडमिटन्स पाहिला, एक्सप्रेशन फॉर आय, एक्सप्रेशन फॉर करंट 3.7.1, कंडक्टन्स अँड ससेप्टन्स, आचरण आणि संवेदना म्हणजेच कंडक्टन्स कॅपिटल जी आणि ससेप्टन्स कॅपिटल बी आपण पाहिला. ओके. त्याचबरोबर ससेप्टन्स आणि रिॲक्टन्स यांच्यातील पोलॅरिटीमुळे असणारा जो दुवा आहे तो आपण पाहिला. ओके, म्हणजे फरक जो पाहिला. ठीक आहे. सिलेबस टॉपिक 3.7.2, ॲडमिटन्स ट्रँगल. आपण ॲडमिटन्स ट्रँगल सुद्धा पाहिला दोन्ही कंडिशनसाठी, ससेप्टन्स एकदा इंडक्टिव्ह सोबत असताना आणि ससेप्टन्स एकदा कॅपॅसिटिव्ह सोबत असताना. ठीक आहे. सिलेबस टॉपिक 3.7.3, सॉलिड एक्झाम्पल्स इन पॅरलल सर्किट. एक पॅरलल सर्किटचं एक्झाम्पल आपण सॉलिड पाहिलं. ओके, की ज्याच्यामध्ये आपणाला करंट फाइंड आउट करायचा होता, सप्लाय करंट फाइंड आउट करायचा होता आणि पॉवर फॅक्टर फाइंड आउट करायचा होता. सप्लाय करंट फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला इम्पिडन्स फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. टोटल इम्पिडन्स फाइंड आउट करणे गरजेचं आहे. मग टोटल इम्पिडन्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला दिलेले दोन्ही इम्पिडन्स कसे आहेत, पॅरलल आहेत. पॅरलल असल्यामुळे Z1 गुणिले Z2 अंशात येईल, छेदात Z1 प्लस Z2 येईल. आता अंशात गुणाकार आहे म्हणजे दिलेल्या इम्पिडन्स हे रेक्टँग्युलरमध्ये आहेत, त्याला पोलर फॉर्ममध्ये पहिल्यांदा कन्व्हर्जन करून घेतलं. ओके, अशा पद्धतीने कन्व्हर्जन्स जे आहे ते यायलाच हवेत. हे एक्स्ट्रा याची प्रॅक्टिस करायलाच हवी. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण सॉलिड एक्झाम्पल्स नेक्स्ट पाहणार आहोत. सो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट व्हिडिओ. कीप वॉचिंग SRJ टेक्निकल आणि थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.